बन जाता है। देखो ये धुप किन्नी लिशकदी है, इहदी किन्नी गर्मी है। ये प्रकाश सूरज दा, वो प्रकाश परमात्मा दा। इस करके जदों उहदा प्रकाश पैंदा तां मन नूं टिकाओ, खेड़ा, एकाग्रता, दुख ते सुखां दी निवृत्ति हो जाती अपने आप। मन दे अंदर फुरना ही नहीं रहिंदा कोई जदों प्रकाश, क्योंकि प्रकाश वो आप ही है। सब में जोत जोत है सोए, दिसदा चानन सब में चानन होए। गुर साखी जोत प्रगट होए, जोत सुभावै स्वार्थी हो। इस करके जिहड़ा गुरु साहब का सिद्धांत है, बाबा बुढ़ा जी नूं भी चरण पहल बख्शिश की गुरु साहब जी ने, अते नाल बचन किया कि हुण तुसीं अभ्यास करया करो वाहिगुरू 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 दा। तुसीं ਇਹ मूल मंत्र दा तुसीं ये जिहड़े शब्द लिखे हुए ने साडे कोले उतारा कर लो। इन्हां शब्दां नूं तुसीं हमेशा पढ़िया करो। जपजी साहब दा पाठ उदों रचित हो चुकिया सी। जपजी साहब दा पाठ करया करो। तुसीं जिहड़ा दक्षिणी ओंकार आदि पाठ होर पाठ दसे, इन्हां सारियां पाठां नूं करो। उस वक्त बाबा बुढ़ा जी ने इन्ना अभ्यास कमाई की। साध संगत पिछले जन्मां दा हिसाब किताब पहलां भी दसिया। गुरु नानक साहब ने भी बड़ी मेहनत की, अभ्यास किया। भाई गुरदास जी की अपने को गवाही है। रेत अक आहार कर, रोड़ा दी गुर करी विछाई, भारी करी तपस्या, बड़े भाग हारस्यों बण आई। 10वें पातशाह ने भी बहुत बंदगी की। बंदगी सारियां ने बहुत की। अज भी तीजे पातशाह दे जे गोइंदवाल साहब जाके स्थान ते दर्शन करो, वो केस उन्हां दे चिट्टे रंग दे अज भी पए ने उत्थे एक बक्से दे विच। रात नूं अपने केस एक किल्ली नाल बन्ह लैंदे सी, जां किल्ली फड़ के खड़े रहना, जां केस बन्ह लैणे। जदों नींद आउणी झटका पैना तो उस वक्त जाग आ जानी। क्योंकि महाराज ने आप लिखा जागत रैन विहाणी। जागदियां होइयां सारी सारी रात मेहनत करनी। बस माया लई आपां सारा दिन मेहनत करते हैं। परमेश्वर की प्राप्ति लई रात की एकांत विच मेहनत करनी पैंदी है। एकांत चित्त होके बाबा जी ने बख्शिशां लईयां गुरु नानक साहब दीयां। पूर्ण ब्रह्म ज्ञान दे विच इत्थों तक इन्नी उच्ची अवस्था दे मालक, जिन्हां विचों मैं जदों भी गिणदा स्टेज ते तां मैनूं हले होर बहुत होणगे महापुरख। ये जिहड़ी अवस्था है भाई पारो जुल्का दी बनी, उच्ची अवस्था बाबा बुढ़ा जी साहब दी बनी। ये अवस्था भाई बिधि चंद दी बनी। ये अवस्था बाबा गुरबख्श सिंह राम कुएर दी बनी। हर गल दे उत्ते मेहनत। अज अपने जे इत्थे कोई बैठा भी इन्हां कोल बड़ी जमीन जायदाद है, इन्हां कोल जमीन जायदाद कित्थों आई? कहने इन्हां दे पिता जी उरे आए सी, उन्हां ने 100 किला बनाया। पहला पिता दी मेहनत सी उहदे विच, फिर इन्हां दा बच्चा बहुत लायक निकलिया, इन्हें बड़ी वो पैसे तो इकट्ठे कर करके 100 किला इन्हें बना लिया। एक हुंदी पिछली कमाई, एक हुंदी हुण दी कमाई। जे बाबा बुढ़ा जी वाल देखे तो बाबा बुढ़ा जी किते अज दे महापुरख नहीं सीगे। ऐ तां आपां भी सारे जन्म लिया ही होया, आपां सारे ना बन गए महापुरख। आपां ना उस अवस्था तक चले गए। पिछले जन्म दीयां कमाईयां, पिछले एक जन्म नहीं, पिछले कई युगां दीयां कमाईयां करदे करदे, जिवें महाराज जी नूं आपां पढ़दे आ ना, ये विद करत तपस्या भयो। श्री हेमकुंड साहब महाराज ने ज्यों समाधि लाई, समाधि ला के ज्यों बैठे द्वैत एक रूप हवै गयो, बई फर्क रहा ही नहीं। महाराज कहने इन्नी उच्ची अवस्था में चले गए, ब्रह्मलीन हो गए। उस वक्त निरंकार जी ने कहा, मैं अपना सुत दोहे नवाजा, पंथ प्रचुर करबे कहो साजा।
ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਓ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਚਨ ਕਿ ਚਿੱਤ ਨਾ ਭਇਓ ਹਮਰੋ ਆਵਨ ਕਹਿ ਚੁਭੀ ਰਹੀ ਸੁਰਤ ਪ੍ਰਭ ਚਰਨਨ ਮਹਿ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਲਿਵ ਜੁੜ ਗਈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਨੂੰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ 6 ਸਰੂਪਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। 7 ਸਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। 8 ਸਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਪੀਰ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਮ ਕਿਰਿਆ ਉਹ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ 3 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬਚਨ ਹੈ, ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਲੈ ਰਹੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਦਿਹਾੜਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨਾਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ। ਚਲੋ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਇਆ, ਦਿਖਣੋਂ ਹੀ ਹਟ ਗਏ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਈਰਖਾ ਬਹੁਤ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਫੇਰ ਵਸਾਇਆ, ਫੇਰ ਆਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਆਏ, ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਤੋਂ ਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਵਿਛੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਹੀ ਸਰੀਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਓ ਨੇਹੋ ਤੇ ਸਾਗੈ ਮਰ ਚੱਲੀਆ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਤਾਕੈ ਪਾਛਾ ਜੀਵਣਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮਾਈ ਭਰਾਈ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਾਰੇ ਪੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਬਾਰੀਆਂ ਪੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਕੱਚੀ ਇੱਟ ਦੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੱਚੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਚਿਣ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚਿਣ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ ਹਵਾ ਲਈ, ਥੋੜਾ ਸਾਹ ਆਉਣ ਬਸ। ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਬਾਰੀਆਂ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਮਾਈ ਭਰਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਸ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਅੰਦਰ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। 6 ਮਹੀਨੇ ਨਾ ਜਲ ਛਕਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਛਕੀ, ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਸਰੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਪਿੰਜਰ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕੋਲ ਗਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਛੁਪੇ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਲਾਓ ਜਰਾ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੈਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸੂਗਾ ਕੁਝ ਵੀ, ਟਾਲਾ ਮਟਾਲਾ ਕਰ ਜੜਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਲੱਭਦੇ ਆ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਮਾਤਾ ਭਰਾਈ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕਰਕੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮੇ, ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਉੱਧਰ ਦੇਖ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਅੰਦਰ। ਪਤਾ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ। ਮਾਈ ਭਰਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੀ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਐ ਕਰ ਛੱਡਿਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੱਬੜ ਲਈ, ਉੱਥੋਂ ਸੱਬੜ ਲੈ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ
ਇੱਟਾਂ ਉਖੇੜਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਕੱਚੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਸੀ। ਪੂਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸੱਜ ਗਏ। ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੋ। ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਕਾਫੀ ਘੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ। ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਜਲ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲ ਤੱਕ ਕੇ ਹੌਲੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਉ ਨੇਹੋ ਤਿਸ ਆਗੈ ਮਰ ਚੱਲੀਐ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਤਾਕੈ ਪਾਛੈ ਜੀਵਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੰਭੂਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਐ ਨਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਬੇਬਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਹੋਇਆ ਟਿਕਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂ ਬਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਜੋ ਬੈਠੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆਓ ਭਾਈ ਕੇਸਰ ਕਸਤੂਰੀ ਆ ਨਾਲ ਬਦਾਮ ਰੋਗਨ ਲਿਆਓ। ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਤਲੀਆਂ ਚੱਸੀਆਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਚੱਸੀਆਂ, ਪੁੜਪੜੀਆਂ ਚੱਸੀਆਂ, ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਈ। ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਆਪ। ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਨੇਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੋ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਆ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਤੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਆਸਰਾ ਦਊਗਾ? ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਿਸ਼ੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਦਾਸੂ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ, ਦੋਨੋਂ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠੋ। ਸੰਗਤ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਪਲੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਦਾਤੂ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਜਰ ਨਾ ਸਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਸੀ, ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਬੈਠ ਗਏ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਕੇ ਆ ਸੱਜੀ ਵੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਉੱਠ ਕੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹੀ ਚਰਨ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬੁੜਾ ਹੈ, ਖੰਗਰ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹੋ, ਨਰਮ ਨਰਮ ਚਰਨ ਨੇ, ਨਰਮ ਨਰਮ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੱਟ? ਕੋਈ ਲੱਤ 'ਚ ਦਰਦ ਦੁਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਾਲ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਚਨ ਵੀ ਕਰਤਾ ਦਰਦ ਵਾਲਾ, ਦਰਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਟਿਕਾਓ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਾਂ ਈਰਖਾ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਚੱਲਦੇ ਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੋੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਘੋੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਲਈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਚੱਲਦੇ 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 ਲੰਘਦੇ ਲੰਘਦੇ ਰਸਤਾ ਸਾਰਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਬਾਸਰ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਲੰਘਦੇ ਬਾਸਰ ਕੇ ਨਗਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕੱਚਾ ਕੋਠਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਅੰਦਰੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਾਲੀ ਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਲਿਖਤਾ ਬਾਹਰ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੇਗਾ ਉਹਦਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕੋਲ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲੱਭੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੱਭੋ ਕਿੱਥੇ? ਦੇਖੋ, ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕੋਠੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜਾ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹੂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜੇ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਹੁੰਦੇ ਕਦੇ ਜਣਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ।
यही निशानी हुंदी है। कहणगे अच्छा भाई आपां नूं पता नहीं, नाले कर भी देणगे सारा कुछ, क्योंकि हौमे दा बचन नहीं कहंदे। बाबा जी कहते हैं जिहड़ा जानवर हुंदा ना भाई इहनूं काफ़ी सोझी हुंदी है। ये घोड़ी जिहड़ी उन्हां दी आपां इहनूं तोर लैंदे अगे अगे, ਉਹ ਘੋੜੀ ਹੋਈ ਕੂਕਰ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਘੋੜੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਈ, ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਪਈ, ਜੋੜਾ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਘੋੜੀ ਉਸ ਕੋਠੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੇਗਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਚ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਦੇਖੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲ ਦੇਖਣ। बाबा जी कहते कोई नहीं, लियाओ फिर सब्बड़ लियाओ। सब्बड़ दे माहर सी बाबा जी। बाबा जी ने कोठे दे पिछले पासे जाके हौली हौली एक इट कड्डी, दो पूरा सन ला लिया, उत्थे पाड़ ला के ओदे विचों दी वड़ गए अंदर। जाके गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह वाले पासों दरवाजा कुंडी खोलता। गुरु अमरदास महाराज ने तक्या, बाहर नहीं पढ़िया की लिखिया होया उत्थे, मूँह काला करांगे लोक परलोक विच। कहने मैं आया ही नहीं उत्थों, मैं दरवाजा ही नहीं खोलिया। कहने फिर तू किवें आया? कहने आ देखो पिछों सन ला के ना, थोड़ा बचन तो उवें ही रह गया ना पूरा, असीं तो अपना सन ला लिया, सिखां ने पाड़ ला के मैं अंदर आ वड़िया। बाबा गुरु अमरदास जी का हासा निकल गया। बाबा तू बड़ा सियाणा, बाबा तू सिक्खी दा थंम है, तेरे हुंदियां सिखां नूं कोई कमी नहीं है। गुरु नानक साहब ने भी यही कहा सी, कह रहे बाबा तू सिक्खी दा थंम है। जदों जे सिख नूं सिक्खी दी लोड़ होऊगी किसे नूं, वो 5 बार 10 बार 20 बार कहे धन धन बाबा बुढ़ा जी, धन धन बाबा बुढ़ा जी, धन धन बाबा बुढ़ा, तेरा नाम लैण नाल ही सिक्खी मिल जा करेगी। इन्नी तेरे नाम विच ताकत है, इन्ना तू माहर है, इन्ना तू सियाणा है। फिर मनाम नू के लैके गए सी। इस करके बाबा बुढ़ा जी ने बहुत सेवावां गुरु घर दियां कीतियां। बहुत साध संगत जी किते गुरु नानक साहब दा एक बार आपां नूं इत्थे अज भी झलकारा पै जाए सामने है, एकदम सब कुछ प्रकाश हो जाता, सब कृपा हो जाती है, सोझी हो जाती है। सो अंदाजा लाओ, मेरी निगाह दे विच सब तो श्रोमणी भाई बाला ते भाई मरदाना जी। मैं कहना सी कदे गुरु नानक साहब दा एक सेकंड भी झलकारा पै जे बड़ा वड्डा। 70 साल तक सेवा की उन्हां गुरु नानक साहब दी। कीर्तन के रूप दे विच भाई मरदाने ने सेवा की, इन्नी उम्र तक बड़ी सेवा की है। सो इस करके बाबा बुढ़ा जी ने बड़ी सेवा की है। चौथे पातशाह की बहुत सेवा की है। तीजे पातशाह ने जो बौली साहब की रचना की, बाबा जी एडा टोकरा भर के थल्ले लियाउंदे हुंदे सी। दरबार साहब की, श्री हरमंदर साहब के सरोवर की जिन्नी सेवा प्रकरमा की है, जो मिट्टी कढ़ण की है, बाबा बुढ़ा जी ने अपने हथी बहुत टोकरे भारे भारे चक के लियाने। तकड़े बाबा जी बहुत शरीर करके तकड़े से। जदों वजीर खां आया सी तो उस वक्त उन्हें आके कहा सी 5वें पातशाह नूं, महाराज मेरे पेट विच पानी भर जाता, मैनूं जलौधर की बीमारी है। जलौधर कहने जल उधर, पेट विच पानी भर जाण दा नाम है जलौधर। कहने महाराज ये कट्टो, कहने ये तो बाबा बुढ़ा जी कोल जाओ कट देणगे। सिख नूं वडियाई एक बार नहीं दिती, सिख नूं बहुत वारी वडियाई दिती है। दुख भंजनी बेरी कोलों बाबा जी टोकरा लिया रहे चक के, वो आके खड़ गया। ये जी वजीर खां जी आए ने जी, ये जी आए जी औं जी करके, ये जी उन्हां हैगे ने वजीर जहांगीर। अकबर वेले भी होया, उन्हें सेवा तो वधिया कीती गुरु घर दी। बाबा जी कहने मैं इत्थे बीमारियां ठीक करता फिरदा, टोकरा मारिया उहदे पेट ते भरिया, वो सारा पानी पूनी जा निकल गया। कहने जा सुखमनी साहब करया कर, सुखमनी साहब का पाठ करया कर, कोई बीमारी ना रहेगी। इस करके साध संगत जी
बाबा बुढ़ा जी कोले इन्नी महाराज सच्चे पातशाह की कृपा सी कि चौथे पातशाह वेले बहुत सेवा की आपने। जदों चौथे पातशाह जी ने गुरु अर्जन देव जी ने लाहौर भेज दिता, महाराज दे ताया जी दे सपुत्र संहारी मल जी गुरु अर्जन देव जी महाराज ने, वो आके कहते भी उत्थे विआह है महाराज जी, तुसी आप चरण पाओ। महाराज ने जान लिया भी गरीब हैगा, साडे कोल तां संगत दा हिसाब ही नहीं, 1000 2000 10,000 संगत आ गई, बेचारा ना करजे थले दब जाऊगा। उन्होंने महाराज ने यह कहा, कहने भाई साडे कोल तां हुण समा नहीं, असीं तां इत्थे संगतां दे विच जो सेवा विच लगे हुए हैं, पिरथीआ जी ने लै जाओ। पिरथीआ जी ने अगे जवाब ही दे कढ़िया, इत्थे कौन संभूगा, संगत नूं कौन संभूगा, लंगर मैं चलाउना, संगत नूं मंजे बिस्तरे दिंदा। महाराज कहने चलो छड्डो इहनूं, महादेव जी लियाओ। महादेव जी कहंदे कौन ताया कौन चाचा सब ब्रह्म है, चलो इहनूं भी छड्डो। गुरु अर्जन देव जी ने बुलाया छोटी जी उम्र दे विच, कहने बेटा जी ये तुहाडे ताया जी आए, इन्हां दे पुत्र दी शादी है, तुसीं उत्थे जा आओगे, 1-2 महीने लाओ, उत्थे ब्याह दा सारा समागम करा के आयो। उदों गुरु अर्जन देव जी ने एक बचन कीता सी, महाराज सच्चे पातशाह ने पिता जी दे अगे, कहंदे पिता जी ये तां ब्याह दा कारज है, जे किते सिर भी देना पाऊ तुसीं हुक्म करो, सिर भी दे देंगे अपना। संगत नूं जिवें ऐ कह लो भी अज दे युग च आपां अखरे ही कहवी झटका वजया जां करंट लग्या एकदम सारिआं नूं, एडी वड्डी गल। वो 2 ते जवाब ही दे गए। ये देखो की कहंदे भी जे सिर भी किते देना पिया ना असीं परवाह नहीं करांगे, और फिर सिर दिता भी है, फिर कुर्बानी कीती भी, अपने अखरां नूं सफले भी कीता महाराज जी ने। तो इस करके 2 साल लंघ गए, बुलाया ही नहीं। ये कहा सी भी चिट्ठी पावांगे तां आयो, यही देखना सी भी पुत्त आग्याकारी भी है, आग्याकारी ते ही कृपा हुंदी है, आग्याकारी होवे तां ही है। सेवक को सेवा बन आई, हुक्म बूझ परम पद पाई। जदों 2 साल ना बुलाया, चिट्ठियां पाउंदे रहे, चिट्ठी भेजी, मेरा मन लोचा गुरदर्शन ताई, वो पिरथीआ जी ने फड़ी जेब च पा ली, दूजी चिट्ठी भेजी जेब च पा ली। महाराज ने कहा ऐ नहीं बननी गल, जेड़े सिख नूं चिट्ठी दित्ती उन्होंने कहा तू पिरथीए दे मत्थे ना लगी, चोरी जाके एकदम महाराज अगे चिट्ठी रखी साडी। तीजी चिट्ठी जब अगे रखी, पढ़ के देखा ये तीया लिखिया होया है, कहंदे पहलियां 2 चिट्ठियां कित्थे है, कहंदे वो तो मैं पिरथीए दित्ती। कहंदे पिरथीए जी नूं बुलाओ, कहंदे ब्यास ते नहाउण गया थल्ले, बुला के लियाओ। महाराज जी कहंदे हाँ भी पिरथी चंद जी बेटा तुसीं वो चिट्ठियां जिहड़ियां भेजियां सी तुहाडे भरा जी ने, वो कित्थे ने? भराता जी ने चिट्ठियां भेजियां सी। एवें सिख झूठ बोलदा, महाराज गुरु मारिया, कूड़ मारिया, एवें मारदा, मैं कदे चिट्ठी नहीं। महाराज ने एक सिख दे कान च कहा, जा तू इहदे अंदर जा घर, इहदा चोला जिहड़ा ना लमकदा वो किल्ली ते, ओहदी सज्जी जेब दे विच दोनों चिट्ठियां पईयां कढ लिया। महाराज ने उन्हें इत्थे गल्लां च ला लिया, वो सिख भज के चिट्ठियां कढ लिया, उन्हें लिया के रख दियां। कहने आ देखो जी चिट्ठियां थोड़ी जेब चों निकलियां। फिर शर्मसार हो गया। 3 चिट्ठियां जद पढ़ियां, उदों बाबा बुढ़ा जी नाल ही सलाह कीती सी, बाबा जी ये तां ऐं लिखे अखर जिवें गुरु नानक दी बाणी, मेरा मन लोचा गुरदर्शन ताई, बिल्प करे चातर की न्याई, त्रिखा न उतरा शांत ना आवे, बिन दर्शन सत प्यारे जियो, हौ घोली जियो घोल कमाए, गुरदर्शन संत प्यारे जियो, रहाओ तेरा मुख सुहावा जियो, सहज तुन बाणी चिरवा देखे सारंग पानी, धन सो देश जहां तू बसिया, मेरे सज्जन मीत मुरारे जी, हौ घोली हौ घोल कमाई, गुरु सज्जन मीत मुरारे जी रहाओ, एक घड़ी ना मिलते ता कल युग होता, हुण कद मिलिया प्रै तुद भगवंता, मोए रैण ना विहावे नींद ना आवे, बिन देखे गुरु दरबारे जी, हौ घोली जियो घोल कमाई, सच्चे गुरु दरबारे जी। कहंदे बाबा जी गुरता गद्दी दे लायक तो यही पुत है। कहंदे हाँ महाराज। बाबा जी नाल सलाह करके काम करते थे।
ਗੁਰਮਤਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੱਕ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਹਰ ਗੁਰਮਤਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਬੇਝਿਜਕ ਚਲੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਪਟਿਆਲੇ ਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੋਤੀ ਬਾਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ CID ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਫੀਸਰ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਡਾ ਅਫੀਸਰ ਸੀ ਬਹੁਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਸੀ ਬਸ ਏਦਾਂ ਅੰਗੂਠੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਆ ਕੇ ਉਠਾਲ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਰਾਜ ਡੁੱਬ ਜਾ ਆਪਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਵਜ਼ੀਰ, ਉਹਨੇ ਸਲਾਹ ਬਣਾਈ ਕਿ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਰਾਜ ਸਾਂਭ ਲਾਂਗੇ। ਉਹਨੂੰ CID ਮਿਲ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਘੂਕ, ਜਾ ਕੇ ਹਿਲਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਆਏ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜੋ, ਜਾ ਕੇ ਕੈਦ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਖਾਸ ਹੁੰਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਜਗਾ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਖਾਸ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਜਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਹ ਬਚਨ ਸਾਡਾ ਮੰਨ ਲਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਤਿਲਕ ਲਾਇਆ। ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਨਾਲੀਅਰ 5 ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਨਾਲੀਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਿਰ, 5 ਪੈਸੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਾਇਆ, ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਤਾ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਹੁਣ ਚੌਥਾ ਪਦਾ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਿਆਂ 3 ਚ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਚੌਥੇ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਭਾਗ ਹੋਆ ਗੁਰ ਸੰਤ ਮਿਲਾਇਆ, ਪ੍ਰਭ ਅਬਿਨਾਸੀ ਘਰ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸੇਵ ਕਰੀ ਪਨ ਚਸਾ ਵਿਛੜਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀਓ, ਹਉ ਘੋਲੀ ਜਿਉ ਘੋਲ ਕਮਾਈ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਰਹਾਓ। ਰਹਾਓ ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਇਆ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਬਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗਏ ਪਰ ਬਾਣੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਥਾਪਿਆ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰੂਪ ਲਓ ਸੀਸ ਤੇ। ਸੀਸ ਤੇ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਪੀੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ। ਆਪ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਓ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਓ। ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ। ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਨੁਭਵੀ ਬਚਨ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਮਝ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣਾ ਕੱਢਦੇ। ਪਿਰਥੀਆ ਜੀ ਸੀਗੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕਰਮੋਂ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਲਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਂਭ ਲਊਗਾ ਗੱਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਮੇਰਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਸੁਪੁੱਤਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟਾ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਟਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਬੇਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਕੋਲ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਚਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਰਸਤਾ ਹੋਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਬੜੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਤਾ, ਬਚਨ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ
ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮੋੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮੋੜਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਾਨੂੰਗੋ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਬੋਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਈ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਘੁੰਡੀ ਫਸਾ ਦੇਣ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਬਸ ਕੰਮ ਅੜ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਇੱਕ ਘੁੰਡੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਘੁੰਡੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਦਵਾਇਆ ਵੈਸੇ ਉਧਰੋਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਕਰੋਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਗਏ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਘਾੜਤਾਂ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਹੈ ਕਾਰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਰਥਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਸੀ ਵੀ ਐਵੇਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ। ਜੇ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨੰਗੇ ਚਰਨੀ ਜਾਓ, ਚੱਲ ਕੇ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਰਥਾਂ ਤੇ ਗਏ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਫ, ਦੂਰੋਂ ਧੂੜਾਂ ਉੜਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਸੀਗੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਸ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਨੰਦ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਭੱਜਣਾ ਪਈਆਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਕਿੱਧਰ ਲਈ ਫਿਰਦੇ। ਰਾਤ ਹੋ ਗਿਆ ਬਚਨ, ਫਿਰ ਭੱਜਣਾ ਪਈਆਂ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਆ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਥੋੜੀ ਜਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਲੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਕੋਲੇ ਕਦੇ ਐ ਜਾਈਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਈਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਣਾ ਕਰੋ, ਸਾਰਾ ਮਿੱਸੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਸਮਾਨ, ਧੋਵੋ ਇਹਨੂੰ, ਸੁਕਾਓ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ, ਪਾਠ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਚੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਾ ਪਾ ਕੇ ਚੱਕੀ ਫੇਰੋ, ਪਾਠ ਕਰੋ। ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਆਟਾ ਪੀਸ ਕੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਰਿੜਕੋ ਦਹੀਂ, ਫਿਰ ਲੱਸੀ ਮੱਖਣ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਅਚਾਰ ਗੰਢਾ ਪਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪੈਦਲ ਜਾਓ ਚੱਲ ਕੇ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਆ। ਉਹ ਬੜੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਆ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ 10-20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 50। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ 165 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗਏ ਸੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦੇ ਲੜਕੇ, ਤੁਰ ਕੇ ਅਸੀਂ 20-30-40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਹਿਜੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਤਾਂ ਜੀ ਬੜੀ ਦੂਰ। ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਝੇ 'ਚ ਡਾਂਡੇ ਵਿੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਬਾਈ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਡਾਂਡੇ ਵਿੰਡੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸੀ, ਟੇਢ ਮੇਢ ਜੇ ਰਸਤੇ, ਪੱਗ ਡੰਡੀਆਂ, ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਕਰਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਆਪ ਲਿਆ, ਨਿਮਰਤਾ ਦਿਖਾਈ। ਨਿਮਰਤਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੋਥੀਆਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹਾਸਾ ਥੋੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉਲਟ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਚਲੋ ਗਏ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਪ ਗਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸਮਾਧੀ ਖੋਲਤੀ। ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਾਕਤ। ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ? ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਸ ਰੌਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਮਾਈਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਈ, ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਓ।
जो निमरता नाल गए, बाबा जी कहने बड़ी भुख लगी। ओहो ओ साडी माता आ गई, आप चल पे उठ के। ओ माता आप ही टोकरा ला लिया, बड़ी भुख लगी अज तां, बहुत भुख लगी। उत्थे ही प्याज भन्निया, फिर मारिया मुक्का। कहंदे ओ गंढेल निकल के गया, इदां तुरकां दे सिर कट्टिया कर। बिजली लिशक पई, आसमान दे बदल आ गया। कहंदे ऐ तलवार चलनी है उन्हां दी, इदां नेरियां लिया देनियां, इदां वड़ देने सारे तुरक खत्म कर। बड़े वर दिते। और बाबा जी का देसी जिहा तरीका सी, जट्टां जिमींदार वाले तरीके से, वो प्याज भन्निया और इदां ही तोड़ के हत्थ ते रख के छकण लग पे। एक सिख विच थोड़ा जिहा ना मूँह या होर तरह करे भी ये जट बूट जिहा करदा की आ, इदां दी गल हो गई भी इहनूं पता नहीं रोटी खाण दा किदां। बाबा जी कहंदे ओ सूरा किवें देखदा। जदों 6वें पातशाह वड्डे होए तो एक सूर दे मंगर उस इलाके च बरछा लैके जाके सूर मार दिता। सिख कहने महाराज शेर मारे, बघियाड़े मारे, दूजे मारे, अज सूर मारता। वो कहने कानू मारिया? ये बाबा बुढ़ा जी वेले जो वार लैण गए तो सूर वर्गा मूँह करदा। बाबा जी ने वैसे किया वो सूरा, कहने सूर बन गया, मैं तो अपने सिख का ही उधार किया। हुण ये गल्लां आपां कित्थों समझ सकते हैं? इतिहास पढ़ो। इस करके साध संगत जी बाबा बुढ़ा जी के बचनों के नाल फिर जदों महाराज का अवतार होया, फिर बाबा जी ने भी ड्यूटी लाई। पंजवें पातशाह ने कहा संथ्या भी तुसीं कराउणी है, सत्त है जी। इन्हां नूं तीर अंदाजी, घोड़ सवारी, शस्त्र विद्या, गतका सब तुसीं सिखाउणा, 7 वचन जी। बाबा बुढ़ा जी उस्ताद 6वें पातशाह ने नाले वचन दिते, पर प्यार इन्ना सी, प्यार इन्ना सी जिवें प्यो पुत्तां तो भी वध प्यार सी आपस विच। एक बार 6वें पातशाह कहंदे उत्थे श्री हरगोबिंदपुर साहब, कहंदे बाबा बुढ़ा जी नूं मिलण नूं बड़ा ही जी करदा, जो पालकी लै जाओ, लैके आओ। पालकी साहब तक पिंड दे बाहर आए, उत्थों उतर गए, कहंदे बस मैं तुर के जाऊंगा हूं। इधरों पता लग गया गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने कि बाबा जी आ रहे। महाराज जी आप उठ के चल पे कि मेरे उस्ताद, विद्या गुरु, सब कुछ महापुरख ब्रह्म ज्ञानी आ रहे। बाबा जी ने आके चरनी हथ लाउण दा यतन कीता। महाराज ने गुट फड़ ले दोवें ते खिच के छाती नाल ला लिया। बाबा जी तुसीं ना करो, तुसीं तां साडे विद्या गुरु हो, उस्ताद हो हर पक्ष तो। हथ च हथ फड़ के तुरे एक दूजे दा। कद सुख नाल उदों लंबे बड़े हुंदे सी। गुरता गद्दी वाले पलंग ते कहने बाबा जी पहला अज तुसीं बहना इत्थे। बाबा जी कहण नहीं ये तुहाडा हक है। गुरता गद्दी कहण ना बाबा जी मैं नाराज हां। फिर बाबा जी नूं खिच के पलंग ते नाल बिठा ही लिया। पर बाबा जी बैठे कुछ सकिंट ही, महाराज बस बस हुण नहीं मैं इत्थे बहण दे लायक नहीं गा, मैनूं चरनां 'च बिठाओ अपने 'च। तो साध संगत मैं गुरमुखां दी, महापुरखां दी, ब्रह्म ज्ञानी दी गल कीती भी 6 ਸਰੂਪਾਂ